चीज मैं बता सकता हूँ आपको क्लियरली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि नहीं भैया देसी स्पीकर नहीं होना चाहिए, मतलब देसी मतलब आप समझते होगे मेरे हिसाब से, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग बंगाली ज्यादा समझते होगे, बट मैं समझा सकता हूँ। हाँ, तो ये बेसिकली इम्पोर्टेड स्पीकर्स है, तो ये इंडिया के बाहर सब मैन्युफैक्चर होते हैं। आप एक अर्जुली एक स्पीकर एक लेकर आइएगा, एक थोड़ा सा सामने क्लियर है ना, एक RX 1200 या कोई मॉडल लेकर आए। तो मैं बेसिकली ये बात कर रहा था कि इसमें जो पर्दा, इसका जो कॉइल, इसका जो कोन, इसका जो बास्केट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। कोई भी स्पीकर का आप देखोगे क्वालिटी, तो हमारे मैग्नेट वगैरह से लेकर एवरीथिंग इज फ्रेश, मतलब जो भी मेड होगा मेड इन, मतलब कोई चीज कोरियन होगी, कोई चीज रशिया की होगी, एंड एवरीथिंग इज कम्प्लीटली मेड इन जर्मनी। जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो कम्प्लीटली बाहर के मैन्युफैक्चर्ड है। जो हमारे इंडिया में वो पंच नहीं मिल पा रहा है, जो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, उस क्वालिटी को सुधारने के लिए हमने ये चीप प्रोडक्ट निकाला है। अब आजकल आप लोग ये यूज कर रहे होंगे, जो यूज नहीं कर रहे हैं वो जब यूज करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम एज अ बाई चांस आती भी है, देखिए हर एक स्पीकर में डीजे के लाइन में, हमारे लाइन में प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि कोई वारंटी देता है, कोई भी वारंटी नहीं देता, ये तो साफ बात है। बट हम लोगों ने क्या करा है, कोई प्रॉब्लम आए तो इसके लिए हम लोगों ने पूरी कंप्लीट एक रिकॉन किट बनाई है। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई आपको रिकॉन किट चाहिए हो, तो ये पूरी रिकॉन किट है। इस पर स्पाइडर, कॉइल एंड एवरीथिंग इज कंप्लीट। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप अपने नियरेस्ट डीलर के पास जाएं, जैसे आप कॉन्टेक्ट में हो तो संतोष जी के पास जाएं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी स्पीकर में, मैं पहले अवॉइडेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम, तो तारीफ तो सब कर देंगे अपने स्पीकर की, बट मेन चीज है जब डैमेज होता है स्पीकर। तो डैमेज के लिए हमने ये बनाया हुआ है पूरा कंप्लीट कोन, जो आप सीधा रेडीमेड इसको फिक्स कर सकते हो अपने उसमें स्पीकर। इसको आपने फिक्स कर लिया, उसके बाद आपका स्पीकर वापस नया हो गया। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसके लिए हमने ये चीज बैकअप प्लान बनाया हुआ है। अगर आप स्पीकर की क्वालिटी की बात करते हैं तो बेसिकली पेंजो ऑडियो जो है वो स्पीकर में डीजे की लाइन में सबसे ज्यादा क्वालिटी दे रहा है। जो डीजे की लाइन में, पहले PA लाइन में भी था, अभी भी है PA लाइन में, जो हम लोग जैसे अनाउंसमेंट्स वगैरह करते हैं, जो माइक प्रोग्राम्स करते हैं, उनके लिए भी है। इसमें टोटल 52 मॉडल्स आते हैं स्पीकर्स में, 52 मॉडल्स। आप सोच रहे होंगे कि 52 मॉडल्स क्या करते हैं लोग, बट देखिए हर एक शहर में, हर एक स्टेट में, सब जगह अलग अलग आदमी डीजे चाहता है। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल साइड में हमने ये चीज ऑब्जर्व करी है, देखी है हमने, कि लोग वाइब्रेशन पसंद करते हैं, धमक, बेस, क्वालिटी। जब तक धमक नहीं लगेगी तब तक क्वालिटी नहीं है। जब क्वालिटी तभी मिलेगी जब हमको ये कोन, ये पर्दा, ये कॉइल पूरी फुल कॉपर के साथ कंप्लीट मिलेगी तब। तो कहने का मतलब ये है कि आप डीजे के लाइन में अगर आप टेस्ट करोगे तो आप ये बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स और एवरीथिंग, मतलब सबके अलग अलग लाइन्स है। हमारे यूपी साइड में, महाराष्ट्र साइड में, गुजरात साइड में काफी सेल आउट होते हैं ये स्पीकर्स, काफी कॉम्पिटिशन्स में लगते हैं, आपने देखा होगा। तो आप YouTube में, अगर आपने नहीं भी देखा तो आप YouTube पे ये चीज सर्च कर सकते हो। जो डीजे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें बेसिकली स्पीकर्स लगे होते हैं, तो वो कॉम्पिटिशन लेवल के स्पीकर्स अलग होते हैं। हमारी एक कॉम्पिटिटिव रेंज है, टोटल 52 मॉडल्स में हमारे स्पीकर्स में कुछ मॉडल्स ऐसे हैं, जैसे 12 इंची में 2 मॉडल, 15 इंची में 4 मॉडल और 18 इंची में 8 मॉडल ऐसे हैं, जो स्पीकर्स कंपटीशन लेवल के सिर्फ कंपटीशन में यूज होते हैं। बेसिकली डीजे प्रोग्राम्स में नहीं यूज होते, नॉर्मली इवेंट्स में नहीं होते, शादियों वगैरह में नहीं होते। वो बेसिकली कॉम्पिटिशन्स में होते हैं, क्योंकि उनमें पंच चाहिए होता है। कॉइल बटर की क्वालिटी की हो, पर्दा क्वालिटी का हो, आपका स्पाइडर अच्छी क्वालिटी का हो, जैसे हमारे में डबल स्पाइडर्स के भी मॉडल्स आते हैं। तो मतलब यही चीजें हैं कि बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो मैं अगर एक एक के बारे में डिस्कस करूंगा तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट में बाबू बेरा जी हैं, बाबू बेरा, कैन आई कॉल बाबू बेरा? बाबू बेरा जी, एक सेकेंड आप स्टेज पे आइए। तो बाबू बेरा इज द मास्टर इंजीनियर ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब मास्टर इंजीनियर है, रिपेयरिंग मास्टर है, मतलब एवरीथिंग। अगर वो कोई स्पीकर का कोई भी पार्ट हो ऐसा, तो वो चीज क्लियर। तो बाबू बेरा जी थोड़ा सा क्लियर करिए हमारी जनता को कि क्या स्पीकर में क्वालिटी किस टाइप का है, क्या कमी है, कमी भी बताइए ताकि कस्टमर को समझ आए।
और अच्छी चीज ये बताइए कि ये कंपटीशन लेवल के स्पीकर्स हैं कि नहीं है। आप इस चीज को थोड़ा सा इसको पेंजो ऑडियो को बताइए क्या एक्चुअली बात क्या है, ये जो सारे साउंड सिस्टम का ओनर है ना, এখানে যিনারা বসে আছেন, এখানে যিনারা সাউন্ড সিস্টেমের ওনারা বসে আছেন, ওনারা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে স্পিকার বলুন, এমপ্লিফায়ার বলুন, ক্যাবিনেট বলুন, দীর্ঘদিন বিভিন্ন ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন কোম্পানির প্রোডাক্টের সঙ্গে ওয়াকিবল। ইনারা ভীষণভাবে ভালো জানেন। তো আমরা রিপেয়ারিং করি, ইনারা ম্যাগনেটের কোয়ালিটি কোন গেটে ইনারা বলে দিবেন, Y35 কি 30 ম্যাগনেটের সাইজ পর্যন্ত বলতে পারবেন। তো একটা জিনিস কি, ওই জন্য আমি আর বেশি কিছু বলছি না, এনারা অনেক বেশি অ্যাডভান্স। বাস্কেটটা কি টাইপ হওয়া উচিত, বিশেষ করে এখানটা অ্যালাঙ্কিটা কিভাবে পড়বে, ক্যাপসুল ফুটো যেটা থাকলে অ্যালাঙ্কি হয়ে যাবে, এনারা খারাপ ভাববেন না, আপনাদেরও ওনারাও বলে দিবেন যে এটা হলে ভালো হবে। ডবল সিলিকন স্পাইডারটা বা গ্লাস ফাইবার পেপারটা, টিটি বাস্কেট কি রাউন্ড বাস্কেট কোনটা ভালো হবে, ম্যাগনেটের আপনার ওভার কিট কি ওখানে কোয়াটা ফুটো হবে, ওনারা কিন্তু অনেক বেশি বুঝে গেছেন এবং জানেন দীর্ঘদিন, কারণটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে। আমরা প্র্যাকটিক্যালি কি ওনাদের কাছ থেকে রিপেয়ারিং করতে করতে বিভিন্ন কোম্পানির কোনটায় কি প্রবলেম আছে সেটা জেনেছি, কিন্তু ওনারা যদি না থাকতেন আমরাও থাকতে পারতাম না, কি আপনারাও এই জায়গাটা আসতে পারতেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এনাদের আগে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আমরা যারা ওয়ার্ল্ড বেসিক বলুন, ইন্ডিয়া বেসিক বলুন, হাজার কোম্পানির যেসব প্রোডাক্ট ইউজ করি, আপনাদের কোম্পানি তো আপনাদের বলেছিলাম আপনারা এমপ্লিফায়ার কিছু নিয়ে আসুন, এখানে টেস্টিং করে করে এনারা বুঝতেন, তো নিয়ে আসেনি, কারণটা অনেকটা লং থেকে আনা। তো স্পিকার নিঃসন্দেহে ভালো করেছে, এখানে অনেকের সিক্রেট ব্যাপার আছে, অনেকে ইউজ করছেন 18 ইঞ্চি 15 ইঞ্চি, ওনাদের রেজাল্ট আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে অনেকে জানেন। তো আপনাকে আমাদের সাউন্ডের পূর্ব মেদিনীপুরের যত সাউন্ড আছে তাদের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ। এখানে আপনার সন্তোষ ডিস্ট্রিবিউটার কুমোদিনী যে চঞ্চলদা আছেন, ওনাকে ডিলারশিপ দেওয়ার জন্য বা ডিস্ট্রিবিউটার দেওয়ার জন্য অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। तो यही था हमारा स्पीकर्स का सारा रिव्यू। अब आप बैठे हैं तो आप सारे स्पीकर्स वगैरह एक बार टेस्ट कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं सामने हैं वो आपकी क्लियरली हैं। तो आप देख रहे हैं बीच में अर्जुन जी आए हैं। अभी अर्जुन जी हमारे यहाँ के सेल्स टीम में आए हैं, पेंजो ऑडियो के सेल्स टीम से हैं, वेस्ट बंगाल के सेल्स टीम देखते हैं पूरा। और अर्जुन जी, so round of applause for him. हेलो, পেয়েছি সেলসের সম্বন্ধে কিছু জানবো, আমরা অভিজ্ঞতাও ওনার কাছ থেকে কিছু পাবো এই আশা রাখছি। তাই মাইক্রোফোনটা আমরা অর্জুনজির হাতে তুলে দিচ্ছি, যাতে আমাদের সেলসের সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া দেন এবং স্পিকার তার কোয়ালিটি ফিচার্স আমরা কিভাবে প্রমোট করব তার কিছুটা আইডিয়া আমরা পাই। ধন্যবাদ। আমার তরফ থেকে সবাইকে নমস্কার। আজকে ডেটে মানে যাদেরকে আমি পার্সোনালি বা সবাইকে বলতে পারি না, অনেকে এসছেন এখানে, তো খুব আনন্দ বা ভালো লাগলো যে এসছেন জায়গাতে। সবার ভালোটা বাইরেই চলতো, তো বেঙ্গলে আমাদের পেঞ্জার তেমনভাবে কোনো প্রভাব ছিল না, তো হয়েছে। তো তার মধ্যে বাবুদা আর এক পিন্টুদা আছে, আরেকজনকে আমি মানে খুবই মিস করছি, হোম মিউজিক গৌতম দা। ওনার আসার জায়গা ছিল একটা, তো গৌতম দা মনে হচ্ছে আসতে পারেনি, ওনার কোনো বাড়িতে কাজ বা অসুস্থতার কারণে, আসলে আরো জায়গাটা আরো ভালো লাগতো। তো এখানে গৌতম দারও এই পেঞ্জার একটা অবদান আছে। আজকের টোটাল যা আমি মার্কেটিং করেছি সবার সাহায্যে, যেমন কিছু ইউটিউবার আছে, বাবুদা আছে, কিছু ক্যাবিনেট মেকার আছে, কারণ নিজের উপর তো দাঁড় করানো যায় না, টোটাল সবার সাহায্যার্থে আজকের এই পেঞ্জার একটা ভালো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে।
18-15, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 18 ইঞ্চি যে স্পিকারটা আমার চলছে এখানে, খুব ভালো রেজাল্ট আছে। বেশিরভাগ সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করছে। আমি নাম বাবুদাও বললো, সিক্রেট ব্যাপার আছে, নাম এখন মেনশন করছি না, কারণ সরস্বতী পুজোতে আপনারা ডাইরেক্ট দেখে নেবেন যা চলছে, ভিতরে ভিতরে সবাই ইউজ করছে। নাম ধরে আমি মেনশন করতে চাইছি না এই মুহূর্তে। তো এই স্পিকারের যদি কারোর অসুবিধা থাকে বা কোনো কিছু সমস্যা হয়ে থাকে নেওয়ার পরে বা কোনো কিছু, তার জন্য আমরা সার্ভিস প্রোভাইড করি সব কিছু। কয়েল পেপার আমার এখানে কন্ট্যাক্টের মধ্যে আছে বাবুদা আর গৌতম দা, দুজনের কাছে সার্ভিস পুরো টোটাল পেয়ে যাবেন। আর পশ্চিম মেদিনীপুরে পেয়ে যাবেন আপনার সৌরভ সেনাপতি, এসএস পশ্চিম মেদিনীপুর, ওনার কাছেও স্পেয়ার পার্টস পেয়ে যাবেন। প্রতিটা পয়েন্টে পয়েন্টে সার্ভিস পয়েন্ট হিসাবে সব কিছু মাল পেয়ে যাবেন। আপনারা যোগাযোগ রাখবেন। যেমন পেঞ্জার এখন আগে স্টার্টিংয়ে একটা ডিস্ট্রিবিউটার ছিল, এখন বর্তমানে অনেকগুলো ডিস্ট্রিবিউটার বাড়িয়েছি। পশ্চিম মেদিনীপুরে ডিস্ট্রিবিউটার আছে, আমার এখানে কন্টাই চত্বরে যেমন দাদা আছে, কুমোদিনী রেডিও, হলদিয়াতে আজকে যার অবদান, হলদিয়াতেও একটা বিরাট অবদান একজন দিয়েছে, যেটা হচ্ছে জয়শ্রী, মানে এসএসবি ক্যাবিনেট সেন্টার, ওর একটা বিরাট অবদান আছে হলদিয়াতে। আজকে যদি পেঞ্জার যে জায়গাটায় পৌঁছেছে, কিছুটা হলেও ওর একটা ক্রেডিট আছে পিছনে। তো আমি ওকে অস্বীকার করার জায়গা নেই। যারা পেঞ্জাতে হেল্প করেছে তাদের নাম সর্বত্রই থাকবে, আর সর্বত্রই আমি তাদের পাশে আছি, যারা আমার হাত ধরেছে, আর সারা লাইফটাই থাকবে পেঞ্জার সাথে, কারণ ওরা পেঞ্জা ফ্যামিলির মধ্যে চলে আসছে, আওতার মধ্যে। আমি চাই চঞ্চলদা পেঞ্জা যে আমার সাথে কাজ করছে বা টোটাল প্রোডাক্ট নিয়ে চঞ্চলদা কিছু এই ব্যাপারে একটু বলুক, একটু কিছু বলুন। সন্তোষ ডিস্ট্রিবিউটরের তরফ থেকে এই কথা আপনাদের জানাই যে পেঞ্জার যে সমস্ত অডিও রেজিস্টার এবং যে সমস্ত পার্টিকুলার্স রয়েছে তাদের জন্য আপনারা সরাসরি আসতে পারেন। আমরা হোলসেল প্রাইসেই সবসময় দিয়ে থাকি, তো প্রাইস নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না। আর সাপোর্ট নিয়েও আমরা চিরাচরিতভাবে 35 বছর যেভাবে আপনাদের সঙ্গে আছি সেইভাবে আজীবন থাকবো। যতদিন আমরা থাকবো আমাদের ঐতিহ্যটাকে বহন করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি আমরা নিয়েছি। এইভাবে আপনাদের পাশে থাকবো। আপনারা সহায়তা করুন, সহায়তা আপনারা যেরকম করবেন আপনারা ফিডব্যাক সেইভাবে পাবেন। তো কোনো অসুবিধা হলে ডাইরেক্ট আপনাকে ফোন করবেন, আমাদের সেলসের টিম মজুমদার রয়েছে তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমরা আপনাদের আমাদের কোঅর্ডিনেটর মানে সন্তোষ ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে এই ডিপার্টমেন্টটা যে হ্যান্ডেল করে মুক্তেশ্বর ধাউরিয়া, আমি ডেকে নেব মুক্তেশ্বর ধাউরিয়াকে। চিনে রাখুন, দেখতে ছোট, পটাকা ফাড়লে কিন্তু গজভবন থেকে আওয়াজ হয় ডায়নামাইটের মতো। যাই হোক, খুব ভালো পরিশ্রমী ছেলে এবং ওই ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করে। আপনারা সরাসরি চঞ্চলদার সঙ্গে কথা বলতে পারেন অথবা মুক্তেশ্বরের সঙ্গেও কথা বললে চলবে। যাই হোক, ওরা হ্যান্ডেল করবে। আপনাদের সুবিধা অসুবিধা সবসময় শেয়ার করবেন। আপনারা কখনো বসে যাবেন না যে নিয়েছিলাম ওটা ভালো হলো না, ওখান থেকে নেওয়া যাবে না, এই ধারণাটা ভুল। যতক্ষণ আপনি প্রতিবাদ বা আপনার অসুবিধার কথা আপনি শেয়ার না করছেন সেলস টিম বা ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওটার কোনো রেজাল্ট হয় না। তো তাই সবাইকে আমরা সন্তোষ ডিস্ট্রিবিউটরের পক্ষ থেকে পুনরায় অভিনন্দন জানিয়ে আমি অর্জুনদার হাতে মাইক্রোফোনটা তুলে দিচ্ছি। আমি পেঞ্জার কোয়ালিটি বা টোটাল একটা ব্যাপারে মিটারে কথা বলবো। সন্তোষী মিউজিকের মিঠুদা আর মদনদা দুজনের সাথে আমি একটু কথা বলতে চাই, যেহেতু প্রোডাক্টের ব্যাপারে দাদা কিছুটা ব্যাপার জানে। আমি মদনদাকে একটু আমার স্টেজে রাখছি। দুজনে একটু এসো, কারণ এদের সাথে আমি কাজ করেছি। আমার ব্যবহার বা আমার প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে এরা কতটা খুশি বা না খুশি আপনারা ডাইরেক্ট মুখ থেকে শুনে নেন যে আমার সাথে এরা কাজ করে কতটা প্রোডাক্টের ব্যাপারে, যে আমার সাথে আজকে দীর্ঘদিন কাজ করছে। মদনদা, নমস্কার সবাইকে। তো পিঞ্জা অ্যাকচুয়াল সন্তোষী মিউজিক ব্যবহার করেছিল, তো সেখানে অ্যাকচুয়াল তার আগে যে সাউন্ডটা ছিল না, তারপরে কিন্তু পিঞ্জা লাগানোর পরে একটু সাউন্ড এসছে এবং সাউন্ডটা ভালোই হচ্ছে। সেটা কাজ করতে গিয়ে খুব আনন্দিত এবং পিঞ্জা স্পিকার ব্যবহার করা যেতে পারে।
আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি স্পিকারে যে কন্ডিশনগুলো দেখছি বা পর্দা, স্পাইডার, কয়েল ইত্যাদি ইত্যাদি, তাতে কিন্তু খুব স্যাটিসফ্যাকশন আছে, যে কাজ করা যেতেই পারে। আমি এবার একটু বিঠুদার সাথে কথা বলবো, বিঠুদা কিছু বলুক, আমি আশা করব। সবাইকে নমস্কার। তো আমি স্পিকার নিয়েছি, ইউজ করছি, খুব ভালো হচ্ছে। কোম্পানিকে ধন্যবাদ জানাই স্পিকারটা করার জন্য। এখানে যাদের থেকে আমি সাহায্যার্থে হেল্প পেয়েছি বা ভালোবাসা পেয়েছি, যেমন ইউটিউব জগতে আছে গোপাল দা, প্রদীপ দা, মানে কবিতা স্টুডিও, গোপাল দা আছে এখানে, রামনগর ইউটিউবার আছে, নন্দীগ্রাম ইউটিউবার আছে, রমেশ দি আছে, আমার বাহার বাইরে থেকে টোটালটা, ঠিক আছে। যেমন আমার ভাইয়ের থেকে ভাইয়ের মতোই, তা আমি কবিতার সাথে কিছু ওই ব্যাপারে একটু আলোচনা করতে চাই। আজকের আমার স্টেজে কবিতা স্টুডিও আর গোপালদাকে একটু এখানে আসার জন্য আহ্বান করলাম। আর রামনগর ইউটিউবার আমার কোয়ালিটি বা টোটাল আমার যে কাজ করছি এখানে মোটামুটি কম বেশি রিপোর্ট এই দুই দাদা ভাই একটু জানে। আর সামনে রেখে দিয়েছি অলরেডি। আর অনেকে প্রশ্ন করে দাদা ম্যাগনেট দিয়ে, আমি সবার সামনে আজকে লাইভে বলছি, সার্ভিস তো পাচ্ছেন। আমার ম্যাগনেট আছে, ইম্পোর্টেড আছে, যা টোটাল একটু কথা বলুন এই ব্যাপারে। তো আমি ধন্যবাদ জানাই আজিজুল দাকে আমাকে এখানে ডাকার জন্য। আর আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে কবিতা স্টুডিও। তো আমি অনেকদিন, আজকের প্রায় 2 বছর এই লাইনে জড়িত। তো পেঞ্জা কোম্পানিকে ধন্যবাদ জানাই। তো এখানে আমি একটাই কথা বলবো, যে কোম্পানি আসুক না কেন, যদি আমাদের পূর্ব মেদিনীপুরে এই ঘন্টাই জন্য স্পিকার পাস করতে পারে, পাস মানে আই মিন কম্পিটিশনে টিকাতে পারে, অল ইন্ডিয়া অল ওয়ার্ল্ডে চলবে। পেঞ্জা কোম্পানি হোক, যেই কোম্পানি হোক। এবার আমি পেঞ্জা কোম্পানির কথা বলি, আমরা কিন্তু অনেক জায়গায় অনেক ক্যাবিনেট সেন্টার বা সিক্রেট, যেটা ওনারা বললেন যে অনেক বক্সেও লাগিয়েছে, তো তাদের কাছ থেকে আমি ফিডব্যাক পেয়েছি, আগে তারা যে স্পিকার ব্যবহার করতো তার থেকে বেটার রেজাল্ট 18 ইঞ্চি যে ব্যাস বক্সের স্পিকারটা। এবং আমরা যে ক্যাবিনেট সেন্টারও টেস্টিং করছি, তো রেজাল্ট ভালোই রেজাল্ট। তো যেটাতে ড্যান্সিং গান চললে খুব ভালো হয়, হামিংটা সামনে থেকে মাঝখানে থাকছে এবং সামনের দিকে সেটা ইকুয়ালাইজারে একটু সেটিং করলে আরো এগিয়ে যাচ্ছে, যেটা হামিং। আর ড্যান্সিংটা পুরো ফ্লো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পেঞ্জা কোম্পানি যে স্পিকারটা টেস্টিং করেছি আমরা, টেস্টিং হয়েছিল সুইটন 2000, অডিওটনের 2500, সুইটনের 18 ইঞ্চি 1800, সবার সঙ্গে টেস্টিং করা হয়েছে। তো আমি আর বেশি কিছু বলবো না। তো স্পিকারটা আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন, অবশ্যই ভালো। এবারে দাদা চন্দন কুমার সাহু মহোদয়, আমি আগ্রহ করবো, চন্দনবাবু আপনি মঞ্চে আসুন। চন্দনবাবু মঞ্চে আসুন। আমাদের চন্দন কুমার সাহু, চঞ্চলবাবু পথপ্রদর্শক, ওনার বড় দাদা, ওনাকে বরণ করে নিচ্ছেন ওনার ছোট ভাই চঞ্চল কুমার সাহু মহোদয়। সবাই হাতের তালি হয়ে যাক। ইনি হচ্ছেন নিউ কুমুদিনী রেডিও তথা কুমুদিনী মোবাইল সেন্টারের প্রোপাইটার। আমি সঙ্গে ডেকে নেব ওনার সুপুত্র মিস্টার সুমন কুমার সাহু, প্রোপাইটার অফ কুমুদিনী মোবাইল সেন্টার, মঞ্চে আসবেন। বাবা সাইডে দাঁড়াও, সবাই দেখুক। সবাই পরিচিত সুমন, সুন্দর মনের অধিকারী যিনি, তাকে সুমন বলা হয়, সুমন কুমার সাহু। আমি দেখে নেব সুমন বাবুর 2 উত্তরসূরি, ওনাদেরকেও আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি। যখন সবাই এলো
কেন আর দুটো বাচ্চা বাকি থাকবে। আসুন। তোমাদের গ্রুপের কোঅর্ডিনেটর তথা ফাউন্ডার তথা কর্ণধারদের জন্য আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। উপস্থিত ইউটিউবার, উপস্থিত সমস্ত সাউন্ড সিস্টেমের কর্ণধার যিনারা আজকে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং যারা টেকনিশিয়ান টিম আছেন, আমি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এরপরেই আপনাদের অর্জুনদার সেই সবিস্তৃত বক্তব্য রয়েছে। এবারে গোপালদার থেকে কিছু বক্তব্য আমরা শুনতে চাইছি, আশা করবো যে গোপালদা কিছু বলুক আমার পেন্ডেল ব্যাপারে। ধন্যবাদ আজকে আয়োজক যিনি রয়েছেন এমএস সন্তোষ ডিস্ট্রিবিউটর কুমোদিনী, এবং ধন্যবাদ জানাই পেঞ্জা অডিওর সমস্ত কর্মকর্তাকে এবং আজকের দর্শক মণ্ডলী মানে যারা সাউন্ড ব্যবসায়ী রয়েছে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। তো আমি গোপাল দাস অধিকারী, বিশেষ করে ডিজে দাস মিউজিকের পক্ষ থেকে। তো পেঞ্জা অডিও অবশ্যই নতুন এসছে, নতুন নয়, প্রায় এক বছর ধরে কাজ করছে। তো তার মধ্যে কিছু সাউন্ড সেট আপ ইতিমধ্যেই পেঞ্জা অডিও লাগিয়েছে, স্পিকার এবং অ্যাম্পলিফায়ার যথা শীঘ্রই যাতে আসে অবশ্যই চাইবো সেটা তরফ থেকে। কারণ আমরা সমস্ত ভিডিও তুলে ধরি আমাদের প্রচার মাধ্যম থেকে, সেখানে ভালো হোক আর খারাপ হোক, যাই হোক পেঞ্জা মার্কেটে এসছে প্রায় এক বছর হয়ে গেছে। তো আরও যাতে এগিয়ে যায়, তো সেটাই কামনা করব। আরও যাতে স্পিকার উন্নত হয়, হাই ওয়ার্ড হয়, এবং বর্তমানে 18-15 এসছে সেটা দেখলাম, সেটা অবশ্যই অনেক সাউন্ড ব্যবসায়ী লাগিয়েছে এবং আরও দ্রুতভাবে যাতে ছড়িয়ে পড়ে মার্কেটে, সেটাই কামনা করব পেঞ্জা অডিওর তরফ থেকে। আর বিশেষ করে জানাবো যে যারা সাউন্ড ব্যবসায়ী, তো সাউন্ড ব্যবসায়ী পেঞ্জা অডিও অবশ্যই লাগান এবং লাগিয়ে টেস্ট করুন, দেখুন, অবশ্যই ভালো খারাপটা আপনারা তফাৎটা বুঝতে পারবেন বাজালে। তো আর বেশি কিছু বলবো না, এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি। দাদা এখানে উপস্থিত আছে বাইরে কোথাও। তো আরেকটা কথা আমি যেটা জানতে চাইছি, আমার পেঞ্জা অনেকেই ইউজ করছে সাউন্ড ওনাররা, তাদের কোনো অসুবিধা থাকলে ডাইরেক্ট প্রশ্ন করতে পারেন। তার যদি প্রশ্ন থাকে কোয়ালিটির ব্যাপারে বা কোনো ব্যাপারে যদি কোনো প্রশ্ন বার্তা থাকে প্রশ্ন করতে পারেন, আমি উত্তর দিতে চাইছি আজকে। দাদাদের কারণ প্রশ্ন আছে, স্পিকার সম্পর্কে কোনো কারো থেকে জানার আছে বা প্রশ্ন আছে, পেঞ্জা অডিওর টোটাল প্রচুর প্রোডাক্ট আছে। যেমন লাইট, আমি এখানে জন্য লাইটের মার্কেটের জন্য লাইট এনেছি, লাইটটাও দেখতে পারেন, কমপ্লিট মাল আছে। আর হরেন বাজানোর জন্য 1201 অ্যাম্পলিফায়ারও আছে। কারোর যদি প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। দেখতে পারেন ওটা খুব ভালো হরেন বাজানোর জন্য, কারণ রয়্যাল মিউজিক বাজাচ্ছে অলরেডি অ্যাম্পলিফায়ারটা হরেনের জন্য।